Hello students, we are starting with the second lecture on this chapter units and measurements. Okay, so this is the second lecture, and first of all we'll try to understand what are the previous points we have learned from the syllabus. Okay, so in the syllabus initially we have learned introduction to the units and measurements. Okay, this introductory part we have been covered. Then 2.1, that is fundamental quantities and units. 2.2 supplementary quantities, one point has been remaining which we are going to take right now. Then derived quantities and units and conventions for the use of SI units that we are going to take right now. Okay, so let's now start with the syllabus. The main point we have learned, that is system of units. Okay, and in the system of units we have learned SI system of units, which is internationally accepted by all the countries in the world. Okay, now out of the quantities we have learned the fundamental quantities. Okay, fundamental quantities and derived quantities. These are the things we have learned. Fundamental quantities, these are some important points. The fundamental and derived quantities. The fundamental quantities are what is this fundamental quantities? These are the physical quantities which does not depend on other physical quantities for their measurement. These are called as a fundamental quantity. And what is meant by the derived quantities? The quantities which depend upon other quantities for their measurement are called as the derived quantities. Now, there are 7 fundamental quantities, which are length, then mass, then time, temperature, electric current, luminous intensity, that is called as a candela, and amount of substance, which is mole. In chemistry we use this word lot of time, mole. So these are 1 2 3 4 5 6 7. These are the 7 fundamental, basic fundamental quantities in the physics. And the derived quantities like velocity, we have taken the example of velocity. What is meant by velocity? By definition of velocity, it is a rate of change of distance with respect to time. So it is given by distance divided by time. Then what will be the unit of velocity? The unit of velocity will be, 1 minute, velocity. The unit of velocity v is given by meter per second, or it is also taken as kilometer per hour. So here you can check the quantities. Meter and second are two fundamental quantities because it is a length and this is time. And with the help of these two fundamental quantities, we got the velocity. So velocity is what? It is derived quantity. So likewise, there are many derived quantities. In books, the derived quantities are given like acceleration, then velocity. Okay, likewise, there are many derived quantities are present. Okay, so we have learned the fundamental and derived quantities. Now come to the point supplementary units. See what is given at the supplementary unit. Beside the 7 fundamental basic units, there are 2 more units called as the supplementary units. What is that? First one is plane angle d theta, and second is solid angle. So here it has been given as a d theta. What is meant by d theta? See the diagram here. You can see that it is a 2D diagram, 2-dimensional diagram, in which the angle has been shown as d theta here. You can see the angle d theta. Then from A to B, it is arc length, and the length of arc is what? ds.
Now what is plane angle? See what is definition has been given. The definition of plane angle says that this is the ratio of length of arc of a circle to the radius of the circle is called as plane angle d theta. So plane angle d theta is given by d theta is equal to ds upon r. This r is nothing but radius of this circle. Okay, so I will show you another example. See here, I taken one circle. Okay, just draw one circle. Now I take a pencil. Okay, see here, if this is the center of circle, I will draw like this. Then this is point A, this is point B. Now this length from point A to B, this length is nothing but ds. Okay, this length is ds. This angle is called as d theta, and from center of the circle up to the point A it represents radius. So what is d theta? D theta is the plane angle which can be written as ds upon r. Remember this. This is called as a plane angle. Okay. Okay, now we'll see what is meant by the solid angle. आता सॉलिड अँगल आहे ह्याचं एक्झाम्पल आपण एक फुटबॉलचं उदाहरण घेऊन बघूया बरं का. मी काय करतो इथे एक फुटबॉलचा आकार बनवतो. ओके, तुम्ही जर फुटबॉलवरती बघितलं तर फुटबॉलवरती अशा प्रकारचे पंचकोन सगळे बनलेले असतात बघा, पेंटॅगॉन्स. ओके, लाईक दिस. असा पेंटागॉनपासून फुटबॉल बनलेला आहे. आता मी काय इमॅजिन करतो आहे बघा, हे जे पॉईंट्स आहेत 1 2 3 4 अँड दिस इज 5. समजा ह्या प्रत्येक पॉईंटवरून तुम्ही एक स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली की जी जाऊन फुटबॉलच्या सेंटरला मिळते. ओके, प्रत्येक पॉईंटवरून अशी आतल्या बाजूला जाणारी. ओके, सो तुम्हाला अशा प्रकारे काहीतरी स्ट्रक्चर दिसेल. म्हणजे आता बघा मी काय म्हणतो इथं, समजा असा एक तुम्ही पेंटॅगॉन, आता पेंटॅगॉन आहे त्याच्याऐवजी मी स्क्वेअर कन्सिडर करतो. ठीक आहे, हा पॉईंट आहे 1 2 3 आणि 4. आता मी काय करतो आहे, ह्या पॉईंटपासून सगळ्या पॉईंटना असं जोडतो आहे. ठीक आहे, समजा हा जो सरफेस आहे हा सरफेस आहे फुटबॉलचा, हा एवढा सरफेस एरिया. समजा हा सरफेस एरिया आहे DA. ओके, कुठला? द एरिया विच इज एनक्लोज्ड बाय पॉईंट 1 2 3 4. ओके, हा आहे सेंटर O आणि हा आहे रेडियस R. ओके, तर सॉलिड अँगल DO कशाला म्हणतात बघा, इट इज अ रेशिओ ऑफ एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस पॉईंट्स डिवायडेड बाय हा जो रेडियस आहे ह्या रेडियसचा स्क्वेअर. याला आपण काय म्हणतो, सॉलिड अँगल. रिमेंबर दॅट सॉलिड अँगल इज नथिंग बट इट इज अ सप्लिमेंटरी युनिट विच इज यूज्ड इन द फिजिक्स or the physical world for the measurement. Okay, this is what about the solid angle. आपल्याला एक छानसं एक सिम्पल एक्झाम्पल दिलेलं आहे सॉलिड अँगलवरती. इथे एक्झाम्पल जे आहे ते एक्झाम्पल अतिशय सिम्पल आहे, तुम्ही सॉल्व करून बघू शकता. ओके, सॉलिड अँगलसाठी तुम्हाला त्याचं युनिट पण लक्षात ठेवायचं आहे. इथं बघा एक शब्द दिलेला आहे SR, त्याला आपण स्टारडियन्स असं म्हणतो. हा जो युनिट आहे हे युनिट आपल्याला सॉलिड अँगलसाठी लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे, आता ते एक एक्झाम्पल सांगितलं आहे बघा. द स्पियर ऑफ रेडियस R हॅज सरफेस एरिया 4πr². आपल्याला माहिती आहे 4πr² हा कशाचा असतो, स्पियरचा सरफेस एरिया असतो. ह्या 4πr² आहे त्याला पुढं काय म्हटलं बघा, दस द सॉलिड अँगल सबटेंडेड बाय द एंटायर स्पियर ॲट सेंटर इज गिवन बाय 4πr² अपॉन r². ओके, r² आणि r² करट होतील, तो काय राहिला 4π, आणि याचं युनिट काय आहे, स्टेराडियन. सो याला युनिट असं लिहिलं जातं SR. ओके, यू गॉट इट. दिस इज व्हॉट अबाउट द सॉलिड अँगल. हे जे एक्झाम्पल आहे जस्ट ट्राय करा, सॉल्व करून बघा. ओके.
डू यू नोमध्ये रिलेशन बिटवीन डिग्री अँड रेडियन दिलेलं आहे, हे तुम्ही इथूनच चेक करायचं आहे. लक्षात ठेवा, कुठेतरी आपल्याला कॅल्क्युलेशन्समध्ये याची गरज लागते, डिग्री अँड रेडियनमधला जो चेंज आहे तो. नेक्स्ट पॉईंट मी चाललो आहे तर 1.2.3 दॅट इज कन्व्हेन्शन्स फॉर द यूज ऑफ SI युनिट्स. म्हणजे यामध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे बघा, जे आपण युनिट्स वापरतो ते लिहित असताना कशा योग्य प्रकारे लिहायचे. आता तुम्ही 11वीमध्ये आहात, पण 11वीसोबत तुम्ही आता जे काही तुम्ही पुढं भविष्यामध्ये कराल, तुम्ही 12वीमध्ये याल, त्यानंतर कोणी इंजिनिअरिंगसाठी जाईल, कोणी मेडिकलसाठी जाईल, कोणी फार्मसीला, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही जाल आणि सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला युनिट्सची गरज लागणार आहे. तर ते युनिट्स योग्य प्रकारे कसे लिहायचे, त्यासाठी काय काय कन्व्हेन्शन्स आहेत, म्हणजे पद्धती काय आहेत किंवा नियम काय आहेत. आपण पद्धती म्हणण्यापेक्षा याला काय म्हणूया, योग्य शब्द जो आहे तो नियम. सो एखादं युनिट लिहिण्याचे नियम काय काय आहेत ना, हे नियम सगळे आपण ह्या कन्व्हेन्शन्समध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे. सो हा पॉईंट आता आपण घ्यायचा आहे. ओके, चलो सगळ्यांनी आपण आता साइन कन्व्हेन्शन चेक करूया. एखादं युनिट लिहिण्यासाठी काय काय कन्व्हेन्शन्स असतात, हे सगळे नियम आहेत बरं का. आणि हे नियम तुम्ही इथून पुढे सगळ्यांनी पाळायचे आहेत. ओके, कुठले युनिट लिहित असताना. त्यानंतर ह्या व्हिडिओला तुम्ही पॉज करू शकता आणि सगळे तुम्हाला नोट डाऊन पण करायचे आहेत, तुमच्या स्वतःच्या नोट्स प्रिपेअर करायचे आहेत. ओके, पहिला पॉईंट काय दिला आहे बघा, अ युनिट डिराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ अ पर्सन, द सिम्बॉल ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ द सिम्बॉल इज अ कॅपिटल लेटर. फॉर एक्झाम्पल, समजा न्यूटनच्या नावाने एक आपण युनिट डिफाईन केलेलं आहे, दॅट इज न्यूटन. हे न्यूटन लिहित असताना काय करायला लागतं, तर न्यूटनच्या नावाचं जे पहिलं अक्षर आहे दॅट इज यन, हे यन कसं लिहायचं आहे आपल्याला, कॅपिटलमध्ये लिहायचं आहे. ओके, त्याचबरोबर अजून काही सायंटिस्ट आहेत. समजा जूल आहे, तर जूल लिहिताना युनिट हे कसं लिहायचं, कॅपिटल जूलमध्ये लिहायचं आहे. समजा वॅट ह्या सायंटिस्टने एक डिराईव्ह केलेलं युनिट आहे, तर लिहिताना ते कसं लिहायचं आपल्याला, कॅपिटल डब्ल्यूमध्ये लिहायचं आहे. त्याचप्रमाणे हर्ट्झ. अशा प्रकारे हे युनिट्सचे कन्व्हेन्शन्स आहेत. ओके, त्यानंतर बघा सेकंड कन्व्हेन्शन काय दिलेलं आहे आपल्याला, युनिट नेम्स including units named after person are written in lower case. For example, unit of force is written as a Newton and not as Newton. म्हणजे बघा, एखादा पर्सन आहे, एखादा सायंटिस्ट आहे की ज्याच्या नावाने एखादं युनिट आपण डिराईव्ह केलेलं आहे, तर ते युनिट लिहित असताना त्याचं सुरुवातीचं अक्षर जे आहे हे आपल्याला लहान काढायचं आहे. अशा पद्धतीने स्मॉलमध्ये कॅपिटल नेम लिहायचं नाही आहे, कॅपिटल न्यूटन असं लिहायचं नाही आहे. समजा आपल्याला पॉवरचं युनिट आहे काय, वॅट. सो वॅट लिहित असताना आपण इट इज रिटन ॲज स्मॉल डब्ल्यू इन वॅट अँड नॉट ॲज अ कॅपिटल डब्ल्यू. हा नियम आहे, लक्षात आलं तुमच्या. तसंच किलोग्रॅम लिहित असताना स्मॉलमध्ये लिहायचं आहे KG, कॅपिटल के नाही लिहायचं आहे. ओके, थर्ड बघा, सिम्बॉल ऑफ युनिट्स आर नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ प्लुरल फॉर्म. फॉर एक्झाम्पल, 10 meters इज रिटन ॲज 10 m अँड नॉट ॲज 10 ms. म्हणजे प्लुरल फॉर्ममध्ये आपल्याला लिहायचं नाही आहे. जसं की 1 मीटर आणि 10 मीटर्स असतं. सो एका मीटरसाठी पण आपल्याला 1 mच लिहायचं आहे आणि 10 मीटरसाठी पण काय लिहायचं आहे, 10 mच लिहायचं आहे. ओके, हा न्यूमरिकल डिफाईन करेल किती क्वांटिटी आहे त्या, 1 मीटर आहे की 10 मीटर आहे, पण त्याचा सिम्बॉल तुम्हाला पुढे लिहित असताना तो काय लिहायचा आहे, स्मॉल m लिहायचा आहे. तो असा जर ms लिहिला तर हे लिहिणं चुकीचं आहे. लक्षात आलं तुमच्या. त्यानंतर 10 ms, 10 मिलीसेकंड असे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. बघा, चौथा आहे, फुल स्टॉप अँड एनी अदर पंक्च्युएशन मार्क शुड नॉट बी रिटन आफ्टर द सिम्बॉल. फॉर एक्झाम्पल, KG नंतर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा फुल स्टॉप किंवा कॉमा असा द्यायचा नाही. बघा, हे जे दिलेलं आहे हे चुकीचं आहे. ओके, त्यानंतर समजा तुम्हाला न्यूटन लिहायचं आहे, तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व करताय आणि करत असताना तुमचा ॲन्सर आलं 20 न्यूटन. सो 20 n असं लिहायचं आहे. जर तुम्ही याच्यापुढे असा डॉट दिला तर हे चुकीचं आहे. ओके, साइन कन्व्हेन्शनप्रमाणे असा हा जो इथं दिसतोय बघा तुम्हाला डॉट, हा डॉट देणं चुकीचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर पाचवं काय दिलं बघा, मल्टिप्लिकेशन ऑफ युनिट सिम्बॉल्स मस्ट बी इंडिकेटेड बाय अ स्पेस और हाफ हाय सेंटर्ड डॉट.
since otherwise some prefixes could be misinterpreted as a unit symbol. म्हणजेच समजा तुम्हाला 2 युनिटचे मल्टिप्लिकेशन करायचे आहेत. समजा मल्टिप्लिकेशन करत असताना तुम्हाला काय करायचं आहे, तर 2 डॉट द्यायचे आहे, एक डॉट द्यायचा आहे दोघांच्या मध्ये. म्हणजेच न्यूटन आणि मीटर ह्या दोघांच्या मध्ये बघा एक इथं डॉट दिसतोय तुम्हाला फॉर न्यूटन मीटर अँड MS फॉर मिलीसेकंड बट नॉट M.S फॉर मीटर टाईम सेकंड. लक्षात आलं तुमच्या? न्यूटन मीटर असं लिहिलं आहे, तसंच मीटर सेकंड म्हणजे हा डॉट कशासाठी मीटर आणि सेकंड ह्या मल्टिप्लिकेशनसाठी आहे. पण मिली सेकंड लिहित असताना तुम्ही असं लिहिता, बरोबर. हे कशासाठी आहे, मिली सेकंडसाठी आहे आणि हा कशासाठी आहे, मीटर सेकंडसाठी आहे. सो हे कन्व्हेन्शन्स आहेत कशासाठी, ज्यावेळी तुम्ही एखादं युनिट लिहित असता त्यावेळी ह्या कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीचं तर तुम्हाला हे कन्व्हेन्शन्स किंवा हे नियम पाळायचे आहेत. त्यानंतर पुढचं कन्व्हेन्शन काय सांगतंय बघा, डिव्हिजन ऑफ युनिट सिम्बॉल इज इंडिकेटेड बाय हॉरिझॉन्टल लाईन और बाय सॉलिडस. आपण असं लिहितो ना रे बऱ्याच वेळेस, मीटर पर सेकंड, बरोबर का, मीटर पर सेकंड. ही जी लाईन आपण ड्रॉ करतो ना याला काय म्हणतात बघा, याला म्हणायचं असतं सॉलिडस. और बाय निगेटिव्ह एक्सपोनंट्स. निगेटिव्ह एक्सपोनंट म्हणजे कसं, ह्या मीटर पर सेकंडला तुम्ही कसं लिहू शकता, मीटर सेकंडला एक्सपोनंट द्या, दिस इज मीटर पर सेकंड. ओके. सो ही काळजी आपण घेतली पाहिजे वेगवेगळे युनिट लिहित असताना. इथं एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा, मीटर पर सेकंड लिहित असताना तुम्ही 2 प्रकारे लिहू शकता. ओके, मीटर पर सेकंड आणि मीटर सेकंडचा हा इनव्हर्स. लक्षात आलं, फॉर मीटर पर सेकंड. ओके, याचप्रमाणे हे पण काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत, हे तुम्ही नोटमधून वाचू शकताय. ओके, मी थोडं हे लिहिलेलं आहे ते काढून टाकतो, क्लिअर करतो म्हणजे तुम्हाला पण व्यवस्थित लिहिता येईल. ओके, हा व्हिडिओ पॉज करून तुम्हाला हे नोट लिहून घ्यायचे आहेत. आता आपण ह्या पॉईंट लिहूया. युनिट सिम्बॉल्स अँड युनिट नेम्स आर नॉट टू बी यूज्ड टुगेदर. फॉर एक्झाम्पल काय दिले बघा इथं, एक्झाम्पल बघा, और कुलम पर किलोग्राम बट नॉट कुलम पर kg. म्हणजेच इथं आपल्याला काय करायचं आहे बघा, एक इथं काय दिलं आहे, कुलम पर kg दिलं आहे. ओके, त्यानंतर त्या कुलम पर kgला तुम्ही असंही लिहू शकता, म्हणजे इनव्हर्स घेऊन, हा वरचा नियम वापरून, बरोबर, इनव्हर्स घेऊन पण लिहू शकता. दुसरी गोष्ट, लिहित असताना तुम्ही कुलम पर किलोग्राम असं पूर्ण लिहिलं, कुलमचं पूर्ण नाव आणि किलोग्राम पण पूर्ण, हे पण बरोबर आहे. पण एका ठिकाणी कुलम पूर्ण लिहायचं आणि मध्येच पुढं अर्धवट लिहायचं kg, हा मात्र लिहिणं चुकीचं आहे. ओके, जसं की बघा इथं पुन्हा इथं काय केलं बघा, कुलमचा सिम्बॉल आहे तसंच ठेवलं आणि किलोग्राम मात्र पूर्णपणे लिहिलेलं आहे. सो ही पद्धत आणि ही पद्धत ह्या दोन्ही पद्धती कशा आहेत, चुकीच्या आहेत. लक्षात आलं तुमच्या? ओके, त्याच पद्धतीनं आता 8वा नियम काय दिला आहे बघा, ॲब्रिव्हिएशन्स फॉर द युनिट सिम्बॉल्स और नेम्स आर नॉट अलाउड. फॉर एक्झाम्पल, सेकंड फॉर आयदर S or second. Square millimeter for either millimeter square or square millimeter. त्यानंतर cc for either centimeter cube or cubic centimeter. ओके, म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल स्क्वेअर आणि मिलीमीटर हे जे लिहिलं आहे असं लिहिण्याच्या ऐवजी तुम्हाला काय लिहायचं आहे, मिलीमीटर स्क्वेअर किंवा स्क्वेअर मिलीमीटर असं पूर्णपणे लिहायचं आहे. लक्षात आलं तुमच्या? सो हे काय आहेत, वेगळ्या प्रकारचे साईन कन्व्हेन्शन्स आहेत किंवा हे एखादं फिजिकल क्वांटिटीजसाठी ज्यावेळी तुम्ही युनिट लिहिता ते युनिट लिहित असताना वापरण्यात येणारे हे सगळे नियम आहेत.
लक्षात घ्या, व्हिडिओ तुम्हाला पॉज करत करत ह्यातले जे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत जे तुम्हाला समोर स्क्रीनवरती दिसतं आहे त्यातल्या छोट्या छोट्या नोट्स तुम्हाला नोट डाऊन करायच्या आहेत. ओके, मध्येच व्हिडिओ पॉज करा, तुमच्या नोट्स नोट डाऊन करा आणि काही प्रॉब्लेम असेल, काही अजून एक्सप्लेनेशन हवं असेल, कुठल्याही प्रकारचा डाऊट असेल तर तुम्ही ग्रुपवरती क्वेश्चन टाकून मला विचारू शकता किंवा डायरेक्टली मला फोन करून किंवा मेसेज करून देखील विचारू शकता. ठीक आहे. काही प्रॅक्टिकल युनिट्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. हे प्रॅक्टिकल युनिट्स तुम्ही थोडं नोट डाऊन करून घ्या. हे बऱ्याच वेळा आपल्याला सगळ्या कॅल्क्युलेशन्समध्ये ह्यांचा वापर होतो. 1 अँगस्ट्रॉंग म्हणजे काय, 1 मायक्रॉन म्हणजे किती मीटर असतं, त्यानंतर नॅनोमीटर म्हणजे किती, 1 लाईट इयरचा अर्थ काय असतो, 1 टॉर, त्यानंतर ॲटॉमिक मास, ह्या सगळ्या ज्या क्वांटिटीज आहेत विथ ॲब्रिवेशन्स ह्या बऱ्याच वेळा आपल्याला कॅल्क्युलेशन्समध्ये वापराव्या लागतात. सो व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही ह्या ठिकाणी ह्या सगळ्या आपल्या नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करून घ्यायचे आहेत. ओके, हे काही ॲडिशनल युनिट्स आहेत जे आपल्याला SI युनिटसोबतच आपल्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये आपण वापरतो. असे काही युनिट्स आहेत, हे पण तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. ओके, त्याच्यामध्ये मिनिट आवर वगैरे हे आपल्याला दिलेलं आहे, हे तुम्ही बघू शकता. त्याच्यानंतर क्युरी म्हणा किंवा अजून काय काय दिलं आहेत बघा. हेक्टर म्हणजे काय, एक आर म्हणजे काय, जमीन मोजतात बघा, जमिनीची मोजणी करत असताना हेक्टरमध्ये किंवा आरमध्ये मोजतात. तुम्ही जर कधी आपला एखादा 7/12 काढून बघितला तर त्याच्यावरती तुम्हाला हेक्टर, आर अशा गोष्टी लिहिलेल्या तुम्हाला बघायला मिळतील. त्यानंतर टन म्हणजे किती असतं. मग कॅरेट म्हणजे काय, बऱ्याच वेळा आपण पेपरमध्ये बातम्या ऐकतो की 24 कॅरेटचा किंवा 10 कॅरेटचा, 20 कॅरेटचा हिरा वगैरे अशा गोष्टी आपण ऐकतो. तर ते कॅरेट म्हणजे काय असतं या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्यानंतर क्युरी म्हणजे काय, रॉन्टिजन म्हणजे काय, हे सगळे युनिट्स ॲडिशनल म्हणून आपल्याला नॉलेजसाठी ह्या ठिकाणी दिलेले आहेत. हे पण तुम्ही काय करू शकता, नोट डाऊन करू शकता. ओके, सो हे आपलं युनिट्स अँड मेजरमेंटचं सेकंड लेक्चर आहे अँड विल स्टॉप हिअर फॉर द सेकंड लेक्चर. So you have to attend this lecture very seriously and have some notes in your notebook regarding all the points which are given into the lecture. Okay, if you are having any kind of doubts you can ask me on the phone, you can call me or you can message me on WhatsApp. I will clear those doubts. Okay.